গুড মর্নিং। আজ আমরা আছি ওয়েটল্যান্ড পিকনিক স্পটে, যেটা রুবির খুব কাছাকাছি। আজকে SBF এর মানে শ্রীতম ব্যানার্জি ফাইন আর্টসের পিকনিক। আজ 7 তারিখ 7ই জানুয়ারি 2024। ঘড়িতে এখন ঠিক 8:30 আর আমরা এসে পৌঁছেছি এই পিকনিক স্পটে। অলরেডি রান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি আপনাদের। দু 2018 থেকে 2024 অবধি 4বার পিকনিক করেছি আমরা এই SBF থেকে। প্রত্যেকবারেই আমরা এই স্পটেই পিকনিক করেছি। অসাধারণ একটা জায়গা, আমি আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ঠান্ডা লেগে গলা ভীষণই খারাপ হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ বল, পাঠাচ্ছি আমি লোকেশনটা। হলো চিরঞ্জিত রায়, ও এখানেই থাকে। ও আমার এক পুরনো স্টুডেন্ট। তো পিকনিক হবে এই গন্ধ পেয়েও চলে এসেছে, ওকে ডাকিনি আমি। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
no re na re na na re no re no dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na
বাচ্চু নাম স্বামী কোথায় অডিয়েন্স বলুন কি নাম দিদি একা না কেউ সঙ্গে বন্ধুরা আছে কি করে পেন্টিং করে কি মনে হচ্ছে আয়ুব বাচ্চু সেই তুমি কেন এত আছে না হলে তো গেছি আপনার জন্য সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে দেখুন কত সহজ প্রশ্ন লেন মহিনের ঘোড়াগুলি এটা হচ্ছে মাইক ব্যান্ডের গান গানটা খুব পরিচিত গানের সঙ্গে গানের কোন ব্যান্ড জানতেই হবে না আমাদের আসছে আপনাদের সকলের প্রিয় বিটকেল বাঙালি আপনাদেরকে দিয়ে 6 নম্বর ওপেন করো জিতম না কেন গো ও টাইমে হয়নি তো শুভময় বন্ধুরা আর দীক্ষার জন্য জোরে হাততালি থ্যাংক ইউ শুভময় मोटू ये बोले खाली पेट में दिमाग के बत्ती नहीं जलती बड़े भैया खुशबू समोसे पतलू बोले अरे मोटू पहले अपने मुंह आईने पे तो देख लो किधर जा रहे हो डॉक्टर झटका बोले मोटू पतलू मार सूटे पापड़ वाले नो मेरे इन्फेक्शन तो देख के जाओ घसीटा राम बोले अरे बाबा मेरे 20 साल के तजुर्बे में ऐसा कभी नहीं हुआ था मामूनी भाषा चिंगम बोले आयो अम्मा तुमको कानून की कसम चिंगम के चाकू से बचना यहाँ इम्पॉसिबल है बोला तो यहाँ इम्पॉसिबल है रोक जाओ जॉन बोले जान बढ़ेगा डॉन डॉन बढ़ेगा जॉन इस फुरफुरी नगर में एक ही नाम रहेगा और वह मिल रहा क्या लग
থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, অগি অ্যান্ড দ্য ককরোচেস দেখা? অগি অ্যান্ড দ্য ককরোচেস এটা বাংলা হয়, সেটাও আমার ভয়েস। অগি এভাবে বলে যে इस ठंडी में गरम गरम पानी में नहाने का मजा ही कुछ अलग है। जैक ऐसे बोले ओए ओए तोड़ दूंगा ओए पीतियो डरो मुझसे। তিনটে ককরোচ থাকে, ওরা বলে कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। मैं तो बकला कह रहे बाबा। তারপর আরেকজন বলে যে ঝপলু टपलू टपलू बोले मुझे भूख लग गया खाना खाना है। আরেকজন বলে जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं व्हाट्सएप करता हूँ। क्यों ঠগ রিয়া है? বেসিক্যালি তিনটে ক্যারেক্টার হেরাফেরি থেকে নেওয়া। বব বলে যে ক্যারেক্টারটা আছে ওটা বলে आओ मैं पोंगे बजाओ वो भी प्यार से ढक चके आए। পেছনে ভিওটা হয় নানা পাটেকরের ভয়েসে। अच्छा है जिसका नाम हुआ बच्चा वो भी अच्छा है। मौसम है सुहानी खत्म मेरी कहानी बजाओ ताली। अच्छा है এরকম বলে। পোকা বাবু তাই লাল জুতো পায় গানটা শোনা, এসব গান তো শোনা, একটা দারুণ গান চলছে। এই গানের লাইনটা কি বলে রাজুলটা? এই যে লাল্লা কি আর দিল শশা বলে। আচ্ছা, এই গানটা শোনা সবার যে খোকা বাবু তাই লাল জুতো পায়, এটা যদি শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখার্জি গাইতেন তো কেমন গাইতেন? বড় বড় দিনেরা সবুজে মেরেছে দেশলি দেখো বিড়ি গেলে সেই বিড়ি খাইলেতে চলে এটা যদি আদনান স্বামীজি করতেন তো কেমন হতো? এটা যদি এসপি বালা সুব্রমণিয়াম জি গাইতেন, উনি আমাদের মাঝে আর নেই, শুদ্ধ এসপি বালা সুব্রমণিয়াম যদি গাইতেন কেমন গাইতেন? লালু জুতো পায় বড় বড় দিদিরা সব ওকে মেরেছে দেশলিতে খোকা বিড়ি যে জ্বালায় আয় রে খোকা তারা তারিয়া মুন্নি বদনাম এই গানটা শোনা? হ্যাঁ শুনতে গান অবশ্যই শোনা। আচ্ছা, এটা যদি আমাদের পুরোনো দিনের অ্যাক্টর ওম প্রকাশ জি করতেন তো কেমন হতো? ওম প্রকাশ জি চেনা তো সকলে, আমার পুরোনো দিনের সিনেমা দেখেছি যারা, আমার গলাটা নিশ্চয়ই চেনা। উনি বলতেন যে मुन्नी चुन्नी चुन्नी मुन्नी तुम अंदर में बाहर कैसे होगी बदनाम लाज बनती आने से आगे घर से आके बदनाम होके भाग जाओ क्यों शर्मा रही हो। এটা যদি আমাদের পরেশ রাওয়াল বাবু রাওর স্টাইলে আসতেন তো কেমন বলতেন? ये राजू ये बाबा का कमरा बाबूरा ये दीवो ये कुतरे राजू ये दो तर चोर उठा लेने देवा मेरे को नहीं दे भाई दोनों को उठा ले। যদি ঋতিক রোশন कोई मिल गया স্টাইলে আসতেন তো কেমন বলতেন? थैंक यू दादू, तुम्हारा दूध से मिलने वाली सब क्यों करो तो मैं समझ गया। दुनिया का हर छोटा कभी ना कभी बड़ा हो ही जाता है। जाओ जाओ बॉर्नविटा भी गया। আরে এটা যদি আমাদের বাংলার রনিদা রজতাবু দত্ত বলতেন তো কেমন হতো? রনিদাকে বলা হয়েছে যে তুমি মুন্নিকে বদনাম করে দিয়েছো, তো কি বলতেন? এই মুন্নি, এই তোকে কে বলেছে আমি তোকে বদনাম করে দিয়েছি? ঘন্টার মুন্নি মুন্নি ঘন্টা ইচ্ছে করছে বাড়ি কুকুর 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 নিয়ে দেবো ভাই। এই সন্ধ্যে গেলে মানুষ আমাদের পাশে আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। বুম্বাদা প্লিজ। আমি কফি হবে এতজন সবাই ভালো গেছে হাত ফাঁসি ওটা। আচ্ছা, বুম্বাদা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির আমরা খুব একটা বিখ্যাত ডায়লগ যে বিশ্বাস করো আমি চুরি করিনি, আমি মিমিক না করে ওই সিনটা যদি একবার করতে পারি, চেষ্টা করো এত গানের মাঝে।
বিশ্বাস করো বা, বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি বা, আমি চুরি করিনি বা। তুমি তোমার সন্তানকে অবিশ্বাস করছো বা, তোমার সন্তানকে অবিশ্বাস করছো। চলে যাবো বা, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। বাবু মশাই যখন আমার এখানে বেড়েছে বা, আমার এখানে লাগেনি বাবা, এখানে লেগেছে। বিশ্বাস করো বা, আমি চুরি করিনি বা, আমি চুরি করিনি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাপস পাল, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, মানে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, কারণ ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়নি, ওনার ভয়েস দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তো কাজ করাটা দুর্ভাগ্য এবং কাজ করাটা সৌভাগ্য। ওনার শেষ ছবি বাঁশি, যেখানে উনি অভিনয় করেছিলেন কিন্তু ডাবিং করে যেতে পারেননি, তো ডাবিংটা আমি করেছিলাম। খুব ছোট্ট সিন ছিল ওনার, 3-4টি সিন। সেখানে এই বয়স জনিত কারণে একটা অন্যরকম ভয়েস ছিল ওনার, এটা ছিল ঠিক খানিকটা এরকম। আমি এর আগেও 5-5বার ছেলে মেয়েদের বলেছি ওখানে যাবে না, কিন্তু তোরা কেউ শোনেনি, আমি পারমিশন দিতে পারছি না, এরকম টাইপের একটা গলা ছিল ওনার, এবং খুব ফম্বল হতো ওই সময়। তো এরকম ছিল একটা গলা। আচ্ছা, শেষে খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে, আর একটু কিছু বলি বল। পলিটিশিয়ানদের হবে লালু প্রসাদ যাদব, বলার সাথে সাথে ওটা হেসে দিয়েছে। এখানে যদি থাকতেন লালু প্রসাদ যাদব, যদি আজকে কুইজ খেলতেন আর ওনাকে 4টে অপশন দেওয়া হয়েছে, উনি কি বলতেন? মমতা কি বলতো? मेरे 7 गो बेटी, 2 गो बेटा, 9 गो और मैं और राबड़ी 11 गो, पूरा घर घर में क्रिकेट टीम बना दे। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার না আর না, এবার মঞ্চে আপনাদের সকলের সামনে, আপনাদের সকলের প্রিয়, যাকে দেখার জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছেন, যার চোখে মুখে হাঁটা চলায় দুষ্টুমি ভর্তি, আপনাদের সকলের প্রিয় বিটকেল বাঙালি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে তো মিমিক্রি আর্টিস্টদের একটা প্রবলেম হয়, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম নিজের ভয়েস কি এখনো বলতে পারেনি। সবার প্রথমে তো শ্রীতম ভাইয়ের জন্য একটা জোরে হাততালি, এরকম একটা প্রোগ্রাম এখানে অর্গানাইজ করার জন্য। আর তার থেকেও বড় হাততালি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, পারফর্ম করার জন্য। আর সেটার থেকেও বড় হাততালি এটার জন্য, আমাকে এইসব কথা বলানোর জন্য। আমি বলে দিয়েছি, বলতে না বলেছিল আমাকে। আর এখানে কি সবাই ভালো আঁকে? মানে আমার দলেও আছে, কেননা আমার আর্টিস্টদের জন্য একটা আলাদা লেভেলের রেসপেক্ট আছে, আলাদাই লেভেলের, যেরকমই আঁকুক আমি আর্টিস্ট মনে করি, এও আর্টিস্ট মনে করে। মাছি আসছে এখানে, আমি আলাদা লেভেলের রেসপেক্ট। কেন রেসপেক্ট আছে? আমি শ্রীতম ভাইকে বলেছিলাম আমি একটা ছবি এঁকে দেখাবো, আমাকে আঁকতে দেয়নি। আছে কি? দরকার নেই, সব চলে যাবে। আমি ছোটবেলা থেকে একটাই সিনারি এঁকে চলেছি, ছোটবেলা থেকে সবাই এখানে একটাই সিনারি আঁকছে। একটা গ্রামের একটাই বাড়ি, বাড়িতে একটাই রাস্তা আসছে। পৃথিবীতে কোন গ্রাম আছে যেখানে একটাই বাড়ি আর একটাই রাস্তা যাচ্ছে? মানে এই প্রমাণ, এটা তো ভুল প্রমাণ হয়েছে যে রাস্তা কারো একার নয়, ওদের রাস্তা। আর একটা জিনিস, পেছনে একটা ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে, আর বাড়ির ওপর থেকে একটা কলা গাছ উঠবেই ওখানে, না থাকলে আমি আঁকছি যখন তুলতেই হবে ওখানে। ওপরে একটা সূর্য এঁকেছি, সূর্য রং করার পর চাঁদ হয়ে যেতে পারে, ওটা কোনো গ্যারেন্টি নেই। সূর্য ওখানে। আর আমি যেটা সব থেকে ভালো আঁকতে পারি সেটা হচ্ছে পাখি, এরকম করে দিলে এই পাখি। আমি একবার এত সুন্দর পাখি এঁকেছিলাম, মনে আছে আকাশ দেখা যায়নি, যেন পুরো পৃথিবীর পাখি ওখানেই আছে, ওখান থেকে বেরোচ্ছে চারদিকে। আর যারা ভালো আঁকে তাদের থেকে আমার একটাই পার্থক্য আছে, ওরা আঁকে, ওরা জানে যে কি আঁকবে। আমার সাসপেন্স, শেষ মোমেন্ট পর্যন্ত আমি জানি না কি হবে। সূর্য চাঁদ হয়ে যেতে পারে, লিটারালি আমি দিন রাত এক করে দিই একে। যে পথটা, রাস্তাটা আসে বাড়ি থেকে, যে রাস্তাটা আসছে, ওটা রং করার পর অনেক সময় নদী হয়ে গেছে।
রাস্তার উপর থেকে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে নদীর ওপর থেকে হেঁটে যাচ্ছে। টিচার আমাকে ডেকেছিল একবারে, নদীর ওপর থেকে কে লোক হেঁটে যায়? আমার এখনো মনে আছে আমি বলেছিলাম পিসি সরকার। আর আর মানে কেন এরকম হবে না কেন? আমাদের যে টিচার, এত ড্রয়িং টিচার এত কেন কেলায় আমি এখনো বুঝতে পারি না। আলাদাই লেভেলে খেলাচ্ছে, যেরকম ড্রয়িং সেরকম শাস্তি। একটু কম বাজে ড্রয়িং হলো 10 বার কান ধরে উঠবো, আরো বাজে ড্রয়িং 50 বার, আরো বাজে ড্রয়িং 100 বার। আমার ড্রয়িং দেখে একবার ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। অনেক কষ্টে আমি বেঁচে এসেছি। ফিগার এমনি সিনারি আঁকতে পারছি না, ফিগার আঁকাচ্ছে আমাকে। বলছে একটা মেয়ে কলসি নিয়ে যাচ্ছে, আঁকো। আমি বলি নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যেতে দাও, আঁকতে হবে কেন আবার? কলসি নিয়ে যাচ্ছে, তাকে আঁকতে হবে। সবাই কত সুন্দর এঁকেছে, দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা কলসি নিয়ে যাচ্ছে, আমারটা দেখে মনে হচ্ছিল কলসি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে। আরে পানিশমেন্টে আমার একটা জিনিস আমি টিচারদের বলতে চাই, টিচাররা বাড়িতে গিয়ে এটা ভাববে কিনা যে কিভাবে আমি এই চ্যাপ্টারটাকে ভালো করে পড়াবো। টিচাররা বাড়িতে গিয়ে আফসোস করছে পানিশমেন্টটা ঠিকঠাক হলো না, ঠিক হচ্ছে না, শুধু কান ধরে নাড় করে দিয়েছে। পরের দিন একটা আলাদা কিছু দিতে হবে। পরের দিন গেল, এই তুই এদিকে আয়, তুই আয়, দুজনের কান ধরে। কি ধরনের যুক্তি? পড়া আমি পারিনি, অন্যজনের কান ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আর কানের কি এত দোষ? কানকে কেন এত অপমান করা হচ্ছে? কান ধরেই কেন সরি বলতে হবে? এত ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গ, কান দিয়ে আমরা শুনি, কান ধরে সরি বলছে। কোথায় কোনো জন্য তোকে বলেনি এই পড়া পারিস কেন নাক ধরে দাঁড়িয়ে যা? স্টুডেন্টকে নাক ধরে দাঁড়িয়েছে, কোনো জন্য তো হয়নি। ফটো তোলা হচ্ছে, সবাই ফটো তুলছে, কত কোমরে হাত দিয়ে ফটো তোলে স্টাইলে, মাথায় হাত দিল রাজু শ্রীবাস্তবের মতো। কোন জন্য তো কান ধরে কোথায় পোস্ট দেয়নি একটা ফটো, কান ধরলেই সরি বলছে আলাদাই। মানে এত সবাই, মানে কানের জন্য এত সবাই ওটাকে অপমানিত মনে করে যে ক্লাসে আমি দেখেছি কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে প্রথমে তো কান এরকম ধরবে, 2 মিনিট পরে এটা কি ধরনের কান ধরা, একটু পরে বাইরে পাশের ক্লাস থেকে যদি ক্লাস যাচ্ছে যেন সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বাইরে দাঁড় করে দিয়েছে। কানের প্রতি একটা আলাদাই অবিচার হচ্ছে আমি দেখেছি। আর সব ধরনের আলাদা আলাদা পানিশমেন্ট, আলাদাই লেভেলের পানিশমেন্ট। পা দুটোকে ভাগ করে দিয়ে একটা টিচার পা দুটোকে ভাগ করে নিল, স্টুডেন্টের একটা স্কেল নিল, চল এটা কি জিনিস? এটা না, আপনার ড্রামার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, স্বপ্ন ছিল, এইভাবে স্বপ্ন পূরণ করতে হবে? আমার বন্ধু কৌশিককে এখনো মনে আছে, এরকম পা ভাগ করে দাঁড় করে দিয়ে চল করতে করতে স্কেল ওপরেও তুলেছিল। চাঁদের মাঝে আমি ঢংঢঙা শুনেছি। জুলফি ধরে টেনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে এরকম, স্টুডেন্ট ঝুলছে জুলফিতে। টিচার জুলফি নিয়ে আবার বাড়ি চলে গেছিল ছোটবেলায়। জুলফি চোর টিচার কোথাকার। যেখানে টেবিলের কাছে বসতো জুলফি পড়ে থাকতো সবার, জুলফি তুলে বলছে জুলফিকার, একজন বলছে আগে ওর নাম জুলফিকার। কত কনফিউশন ক্রিয়েট হতো। আরেকটা পানিশমেন্ট হচ্ছে আঙুলের মাঝে, দুটো আঙুলের মাঝে পেন্সিল দিয়ে চেপে দেবে, এরকম করে চেপে দিক, যন্ত্রণা হোক তাতে কোনো প্রবলেম নেই। মুখের সামনে মুখ এনে এক্সপ্রেশন চেক করছে, এবার আর হবে হবে? আমি বলি হবে কি হবে না পরের ব্যাপারে ভয় দেখানো বন্ধ করুন তো আগে। ভয় দেখাচ্ছে মুখের সামনে এসে, না পারলে মুরগি করে দাঁড় করে দিত। ক্লাসে স্টুডেন্ট কম, মুরগি বেশি ছিল আমাদের। একজন তো এতবার মুরগি হয়েছে ডিমও দিয়ে দিয়েছিল, আমার এখনো মনে আছে, পোজ করে খেয়েছিলাম। আলাদাই লেভেলের পানিশমেন্ট চলছে। আর পানিশমেন্ট থেকে আমার যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে একজনের কথা, আমার মায়ের বর। বাবা বলতে ভালো লাগে না, এত কেলিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই বাবাদের মধ্যে আমি একটা প্যাশন লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেক বাড়িতেই নিজেদের সংগ্রামের গল্প শোনাবে, স্ট্রাগল স্টোরি। কিছু দেখলেই ইমোশনাল হয়ে যেত, কিছু দেখলেই। এখানে এজেন্টরা আছে, একটু মুখ শুকিয়ে গেছে। এটা আমি আমার বাবার কথা বলছি, বিশ্বাস করুন, এটা আমি সব জায়গাতে এই ডায়লগটাই দিই।
মানে প্রত্যেক বাড়িতে নিজেদের স্ট্রাগল স্টোরি শোনাবে, কিছু দেখলেই ইমোশনাল হয়ে যেত। ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি, ব্যাগ দেখে ইমোশনাল হয়ে গেছে। এই যে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, আমাদের সময় ব্যাগ ছিল না, আমাদের সময় ব্যাগ ছিল না, বই ছিল না, খাতা ছিল না, জুতো ছিল না, মোজা ছিল না, পেন ছিল না, পেন্সিল ছিল না। আমি বলি একবারেই বলো না কিছু ছিল না, এত ফর্দ করে বলার কি দরকার? আগে ব্যাগ ছিল না, এতদিন পরে আমাকে বলছে আমাদের সময় ব্যাগ ছিল না। আমি এখন ব্যাগ কিনে দেবো বাবাকে, এখন ভুলে যাবে বাবা। ব্যাগ ছিল না, সোয়াগ পুরো ছিল বাবার। এখন একটা খাতা না আনলে ক্লাসের বাইরে বের করে দেয়। আমার বাবার কি কনফিডেন্স, ব্যাগ না নিয়ে গিয়ে স্কুলে গিয়ে বসে। সিচুয়েশন যখন কেমন হতো, টিচার হয়তো আমার বাবাকে দাঁড় করে খাতা এনেছিস, আমার বাবা দাঁড়িয়ে খাতা, ওটা তো অনেক দূরের কথা, ব্যাগই আনি, আলাদাই লেভেল। আর এ তো এই যে জেনারেশনে সবাই হেঁটে বেরিয়ে যেত চারদিকে, সবাই হাঁটছে। আমি 2 ঘন্টা হেঁটে স্কুলে যেতাম, আমি 3 ঘন্টা হেঁটে হসপিটাল যেতাম, 4 ঘন্টা হেঁটে সিনেমা দেখতে যেতাম, মুখের ওপর টপ। না হেঁটে যেত ঠিক আছে, বুক চিকে ঘপ মারার কি আছে? 4 ঘন্টা এটা আমি ভাবছি বাস স্ট্যান্ড কি তাহলে ফাঁকাই যেত? হয়তো দেখা যাবে বাসেও প্যাসেঞ্জার উঠে বসে আছে 2 দিন, বাস ছাড়ছে না। প্যাসেঞ্জার জিজ্ঞেস করছে দাদা ড্রাইভার নেই? হ্যাঁ ড্রাইভার ছিল, বাস রেখে দিয়ে বলে হেঁটে বেরিয়ে গেছে। আর বাবার স্কুল আমি দেখেছি পরে কি, এই সরু রাস্তা এতটা, এখান দিয়ে হেঁটে যেতে 1 ঘন্টা লাগে, সাইকেলে 2 ঘন্টা। সিরিয়াসলি অর্ধেক রাস্তা সাইকেল মাথার উপরে তুলে নিয়ে স্কুল যাচ্ছে বাবা, এরকম করে। গ্রামের লোক বলেছে যে তোদের সাইকেল স্কুলে যেত তোর বাবাতে চড়ে। জেনারেশন টু জেনারেশন যে এই যে সংগ্রামের গল্প শোনানো, প্রত্যেক জেনারেশনই শোনাচ্ছে। আমিও ছেড়ে কথা বলবো না, আমিও শোনাবো নেক্সট জেনারেশনকে, আমিও কাঁদবো। এই যে তোরা বাইক নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিস, আমরা সাইকেলে যেতাম। বাবা বলতো সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিস, আমি হেঁটে যেতাম। আমি বলছি দাদু কি তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে স্কুলে যেত? আর দাদুর বাবা কি শুয়ে শুয়ে যাচ্ছে এরকম করে করে? এ দাদুর বাবা না শুয়ে পোকা? শুয়ে শুয়ে স্কুলে যাচ্ছে। আর একটা জিনিস দেখেছি পানিশমেন্টে, যে এখনকার প্যারেন্টসরা কত সচেতন। টিউশন টিচারকে বলে দেয় যে একে পড়তে দিলাম, আর অত বেশি শাসন করবে না, শাসন করলে কি বলুন তো একটা খারাপ প্রভাব পড়ে, তো একটা বাজে প্রভাব পড়ে বাচ্চাদের উপর। আমাদের সময়কার বাবা কেরান চোখ কান নাক মুখ বাদ দিয়ে কেরান, চোখ কান নাক মুখ বাদ দিয়ে, মানে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা বাদ চলে যাচ্ছে না, নিজে তো বাবা চোখ কাউকে উত্তর দেবে। চোখ কান নাক মুখ বাদ দিয়ে, এত ওবিডিয়েন্ট, চোখ কান নাক মুখে বাদ দিচ্ছে না। আমাদের বাড়ির পাশে এইরকম জায়গা একটা গাছ ছিল, গাছ নেড়া হয়ে গেছে, গাছের ডাল কাটতে কাটতে টিউশন টিচার কমপ্লেন করা শেষ হচ্ছে না, আপনার ছেলে গাছের ডাল কেটে নিয়ে চলে আসে, গাছের ডাল কেটে নিয়ে চলে আসে, গাছ নেড়া হয়ে গেছে। গাছও ভাবতো কি করছে বাবা, নিজের ছেলে কম নাম্বার পাচ্ছে, আমার ডাল কেটে নিয়ে চলে আসে। নিজের ছেলের ছাল তুলবে বলে আমার ছাল তুলে দিচ্ছে। আর একটা ছেলে কম নাম্বার পেয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ না বাড়িয়ে দেয়, আলাদাই লেভেলের পানিশমেন্ট দিচ্ছে বাবা। আর স্কুল লাইফ বললে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে, আমার ক্লাসরুম। এখানে যতজন পড়েছে সবার ক্লাসরুম যদি কেউ মনে করে, যারা পড়ছেও, সমাজসেবীদের ক্লাস, সবাই সমাজসেবী। যদি একবার টিচার গিয়ে ক্লাসে জিজ্ঞেস করে কে বড় হয়ে কি হতে চাও, কেউ টাকা নিতে চায় না, কেউ টাকা নেবেই না। আমি ডাক্তার হয়ে গ্রামের গরিব মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে চাই, বিনা পয়সায়। টিচারও বলছে আমি গরিব বাচ্চাদের বিনা পয়সায় পড়াতে চাই, আমি বিনা পয়সায় বিজনেস করতে চাই। এই বিনা পয়সায় বিজনেস মানে? আমার বন্ধু 2 বছর ফেল করার পরে কি কনফিডেন্স উঠে দাঁড়িয়ে আমি গরিব বাচ্চাদের বিনা পয়সায় পড়াতে চাই। টিচার বলছে তোর যা নলেজ তোকে কেউ টাকা দেবেও না, মানে বিনা পয়সাতেই পড়াবি, ডিসিশনটা স্টুডেন্টদের হবে, বিনা পয়সায় পড়াবে। আর এই ট্রেনটা শুরু হয় মাধ্যমিকের রেজাল্টের পর থেকে। একটা সাংবাদিক রেজাল্টের পর ঠিক দুপুরে খাওয়ার সময় টিভিতে
কয়েকটা কৃতি স্টুডেন্টকে নিয়ে এসে বসে যাবে ওখানে, আড্ডায় পুরো মেতে উঠবে একদম। আর ঠিক দুপুরে খাওয়ার সময় এমনি সময় থাকবে না, আমি ভাববো যে এই সময় খেয়ে নি, ফাঁকা আছে, অ্যাড হচ্ছে, ছায়া প্রকাশনের অ্যাড দিচ্ছে, খেতে বসেছি, সাংবাদিক কয়েকজনকে নিয়ে ডাব্বা বেরিয়ে গেল ওখানে, আলাদাই আড্ডা চলছে, কি মজা। তুমি কি করেছো, তাহলে কি করে বললে, এমন করছে যেন মাসির ছেলে ফার্স্ট হয়েছে ওর। একই প্রশ্ন একই উত্তর প্রত্যেক বছর, আর যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে দেখতেও কি করে একই হচ্ছে। আমি তো ভয় থাকি যে আগের বছরেরটা চালিয়ে দেয়নি তো, একই প্রশ্ন, বড় হয়ে কি হতে চাও, ডাক্তার। কেন, যেন জানে না ও, যেন উত্তর জানে না, এতদিন সাংবাদিকতা করছে উত্তর জানে না কেন। আমি ডাক্তার হয়ে গরিব মানুষের, গ্রামের গরিব মানুষের বিনা পয়সা চিকিৎসা করতে চাই। এক তো শহরের মানুষের যে কি দোষ, সব গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করতে চায়। ক্যামেরার সামনে পিছ পা হচ্ছে না, বুক চিতিয়ে ঢপ মারছে ওখানে, ক্যামেরার সামনে ঢপ। সব গ্রামে, আমার একটা বন্ধু ডাক্তার হয়েছে, আমেরিকায় আছে। আমি বললাম কি রে, গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করবি যে? বলে হ্যাঁ করি তো। বলে কোন গ্রাম? বলছে ইনস্টাগ্রাম। ইনস্টাগ্রামে টিপস দিচ্ছে ওখানে ডাক্তার হয়ে। এটা যদি সত্যি হতো, এত মানুষ এই ঢপটা মেরেছে, এটা যদি সত্যি হতো আজকে আলাদা আলাদা নিউজ আসতো। টাকা পয়সা বেশি থাকার জন্য চিকিৎসা করাতে পারলেন না দম্পতি, কেননা ডাক্তাররা গরিব মানুষের চিকিৎসা করছে। ওপেন ঢপ মারছে ওখানে, সবাই ঢপ মারছে। আমার একটা বন্ধু ছিল, ছোটবেলা থেকে একটাই লাইন, আমি প্রধানমন্ত্রী হব বড় হয়ে। হোক না হোক, কনফিডেন্সের সঙ্গে বলছে, নম্বরও পাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হবে। না, ও হয়েছে, অনেকটাই হয়েছে। আমি গিয়ে দেখলাম চা দোকান খুলেছে ও একটা, কাছাকাছি চলে গেছে। জানি না লোক কেন হাসছে। আর স্কুলের কথা বললেই আমার একটা জিনিস মনে পড়ে, অঙ্ক। অঙ্কের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে কমন অঙ্ক, যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়েছে তারা এটা ভালো রিলেট করতে পারবে, পিতা পুত্র। ইংলিশ মিডিয়ামেও আছে, ইংলিশে তো পিতা বলে না, তো পিতা পুত্রের অঙ্ক এখনো আমি দেখছি। পিতা পুত্রের অঙ্ক, কোন বাড়িতে এখনো তার বাবাকে পিতা বলে ডাকছে? পিতা, পিতা, এই শুনছো, তোমার পুত্র ডাকছে। কোন বাড়িতে চলছে এটা? পিতা পুত্রের অঙ্ক। আর পিতা পুত্রের অঙ্ক প্রথম লাইনেই লিখে দেয়, ধরি পিতার বয়স X বছর, ফার্স্ট লাইন। আর এইসব অঙ্ক বেশি প্র্যাকটিস করা এত খারাপ, আমার একটা বন্ধু এতবার প্র্যাকটিস করেছিল, ফর্ম ফিল আপে এজের জায়গায় X লিখে দিয়েছে। আর পিতা পুত্রের অঙ্কে এমন এমন উত্তর বেরোতো, বায়োলজিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিত। হচ্ছে অঙ্ক, বায়োলজি চ্যালেঞ্জের মুখে। পিতার বয়স 40, পুত্রের বয়স 80। একজন করেছে পুত্রের বয়স 150, পিতার বয়স 300। পিতা না কচ্ছপ এটা? এত বছর বাঁচছে কি করে? এটা আরেকটা অঙ্ক আছে, একটা বাঁদর শুধু তৈলাক্ত মাসে উঠে যাচ্ছে, বাঁদর মেপে মেপে উঠছে গড়ি পরে, প্রত্যেক মিনিটে 20 মিটার উঠছে, পরের মিনিটে 10 মিটার নেমে যাচ্ছে। কোন ব্রিলিয়ান্ট বাঁদর যে এরকম করে করছে? আমি টিচারকে বললাম যে বাঁদর যদি এত ব্রিলিয়ান্ট হয়, ওকে দিয়ে অঙ্ক করিয়ে নিন। বলছে ওকে দিয়েই তো করাচ্ছি, কর। আর পিতা পুত্রের অঙ্কে আমি আরেকটা জিনিস দেখেছি, সবসময় দেখেছি পিতা পুত্রের অঙ্ক, কোনোদিনও দেখিনি মাতা পুত্রীর অঙ্ক। কোনোদিনও মাদার্স এজ আমি কোনোদিনও দেখিনি মাতা পুত্রী। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে মাতা পুত্রীর অঙ্ক নেই কেন, এখানেও কি পুরুষতন্ত্র চলছে? বলছে মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই। আমি বললাম সেই ওয়াইজ দেখলে তো ছেলেদের আয় জিজ্ঞেস করতে নেই, এরকম অঙ্ক কেন থাকে? রমেন বাবুর মাসিক আয় 12,000 টাকা। 1 বছর পর রমেন বাবু কত সঞ্চয় করতে পারবে যদি মাসে 8,000 টাকা করে খরচা করে? এক তো রমেন বাবুর এত কিসের কনফিডেন্স 12,000 টাকা ইনকাম করে এরকম খরচা করছে? গোটা ক্লাস বিপদের মধ্যে আছে, টিচার আলাদাই লেভেলের, টিচার টেনশনে। এই রমেন বাবু কত সঞ্চয় করতে পারবে, কত সঞ্চয় করতে পারবে? রমেন বাবুর বউয়ের থেকে টিচারের টেনশন বেশি। আমরা ভয়ে থাকতাম যে রমেন বাবু আমাদের থেকে চাঁদা তুলে না, টিচার আমাদের থেকে চাঁদা তুলে না, রমেন বাবুকে দিয়ে দেয়। আর একটা অঙ্ক, কমন একটা অঙ্ক, 10 জন শ্রমিক 10 দিনে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারে, 3 দিন পরে 2 জন চলে গেল, আর কতদিনে শেষ করতে পারবে? কেন বলবো? ছোটবেলা থেকে দেখছি এই 2 জন কোথায় চলে যাচ্ছে। আগে তো বলেনি যে এই 2 জনকে নিচ্ছি, এই 2 জনই চলে যাচ্ছে বারবার। এখন বিপদে পড়ে জিজ্ঞেস করছে আর কতদিনে হবে বলো তো? ওদের কাজ আমাদের দিয়ে করিয়ে দিচ্ছে। তারপরে আরেকটা মাঝখানে একটা অদ্ভুত একটা বক্স এসেছিল,
জিওমেট্রি বক্স, অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র সূচের মতো। আমি ভাবলাম ম্যাথ টিচার এবার সেলাই শেখাবে। তাতে একটা জিনিস ছিল কাঁটা কম্পাস, দুদিকেই কাঁটা, কি করবে কেউ জানে না। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম ওটা দিয়ে পেন্সিল কম্পাস সারানো হয়, জানতাম কি আমি দুবার সারিয়েওছি, ভালো সারানো হয় সিরিয়াসলি, আমি দুবার সারিয়েছি ওটা দিয়ে। তুমিও? ওই জন্য মনে কমেডি করতে হচ্ছে দুজনকে। তারপরে অনেক পরে জানতে পারলাম না ওটা পেন্সিল কম্পাস সারানোর জিনিস নয়, নোকের ময়লা পরিষ্কার করতে। আর সবার বাড়িতে অনেকে বলছে বাবাকে নিয়ে কমেডি করছো, মাকে নিয়ে কেন করছো না? মাকে নিয়ে কমেডি করার কিছু নেই, মা ইমোশনাল করে দেয়। কিন্তু মা একটা জিনিস আছে, মা কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই কোনো না কোনো প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার। ঠিক আছে, আমার মা যেমন উচ্ছের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার, বাড়িতে ছোটবেলা থেকে যে উচ্ছে প্রমোট করছে। একবার যদি খেতে বসে আমি বলে দিই না উচ্ছে খেতে ভালো লাগছে না, বাস যেন আমি কোয়েশ্চেন করে দিয়েছি উচ্ছের উপকারিতা বর্ণনা করো। আমি ইমাজিন করছি বাবা সব জায়গায় একটা বাগানে ঢুকে সব কাঁচা খেয়ে নিচ্ছে। আমার বাবা না টারজান, সব কাঁচা খাচ্ছে আমার বাবা। আর রিলেট করে দেবে কোনো কিছুর সঙ্গে, কিভাবে রিলেট করলে বোঝাই যাবে না। একবার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে আমার মার্কশিট দেখে, উচ্ছে না খেলে রেজাল্টটা কি করে হবে? কি লজিক হলো এটা? লোকের পড়াশোনার ইচ্ছে থাকে, বাবার পড়াশোনার উচ্ছে ছিল। আরেকটা আমি জিনিস দেখেছি, আপনারা যারা স্ট্যান্ড আপ কমেডি দেখবেন, অনেক স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানরা মাঝখানে পারফরমেন্সের মাঝখানে স্ক্রিপ্ট দেখে। আমি ওদেরকে কমেডিয়ান মনে করি, সিরিয়াসলি বল, ভুলে গেছি। এটা আমি সব জায়গায় বলে দেখে নিচ্ছি এক দুবার করে, ভালোই হচ্ছে এটা। এটা হয়ে গেছে, হ্যাঁ এটা ভালো। ছোট বাচ্চাকে আবার দেখবো, কিন্তু এই পাঁচ লাইনটা বাদ দিয়ে দেখতে হবে। ছোট বাচ্চাকে যখন বড়রা কোলে নেয় তখন বাচ্চার থেকেও বাচ্চা বড়রা হয়ে যায়, মুখ থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের করতে থাকে, অঙ্গভঙ্গি আলাদা লেভেলের। বাচ্চাও ভাবে, বাচ্চা কথা বলতে পারে না, বাচ্চা ভাবে কি করছে, এত বড় একটা লোক এটা কি করছে, এটা বাচ্চাকে কোলে তুলে বাচ্চা বলে কি করছে, এত বড় একটা ঠ্যাংরা লোক এটা কি করছে, এটা এত বড় লয়ার, কোর্টে গিয়ে তুমি করো করো এরকম। নিজের সুবিধা মতো বাচ্চাকে প্রশ্ন করবে, বাচ্চা কথা বলতে পারবে না বলে তার সুবিধাও নিজেই নিচ্ছে। বাচ্চাকে প্রশ্ন করবে, উত্তর বাচ্চার তরফ থেকে নিজেই দিয়ে দেবে নিজেকে। বাচ্চা বসে আছে, কাঁদছে, বাচ্চাকে প্রশ্ন করছে, বলে কাঁদছো কেন, কোথায় যাবে, এটা প্রশ্ন। উত্তর বাচ্চা, আচ্ছা বাজার যাবে। কে বললো ওটা? বাচ্চা বলছে না আমি একদম বাজার যাবো না, প্রত্যেকদিন বাজারে নিয়ে গিয়ে বিড়ি খাচ্ছে, নিজে আমার নেশা হয়ে গেছে। আজকে আমাকে হরলিক্সের সঙ্গে বিড়ি খেতে হয়েছে। ওই বাবা কাঁদছো কেন, খেলতে যাবে? আচ্ছা রুমি আন্টির সঙ্গে খেলতে যাবে? আচ্ছা এটা আমি একদম যাবো না, প্রত্যেকবার ওই অজুহাতে তুমি খেলে নিচ্ছ। আর কারো বয়স 25 পেরিয়ে গেলেই, ছেলেদের বয়স, প্রত্যেক প্রবলেমের একটাই সলিউশন, বিয়ে করি না ঠিক হয়ে যাবে। আর মেয়েদের তো বলছি না, ছোটবেলা জন্মানোর পর থেকে বিয়ে দিয়ে দেবে এমন অবস্থা। ছেলেদের 25 পের হলেই, কোনো ভুল হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে। একবার আমি বানান ভুল করে দিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়ে দিতে, কিছু ভুল হলে আমার ছেলেটা না কথা শুনছে না, কারণ ও বিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। আমার ছেলেটা না বিয়ের জন্য মেয়ে পাচ্ছে না, আচ্ছা বিয়ে দিয়ে দাও ঠিক হয়ে যাবে। কি ধরনের অসভ্যতা মেয়েটা, বিয়ে দিয়ে দাও ঠিক করে নেবে মানে? আর দেখেছি এই বিয়ে যে জোর করে দেওয়া, এর পেছনে যাদের প্রধান কারণ থাকে, কিছু আমাদের দাদু ঠাকুমা, তাদের লাইফের স্বপ্নই হচ্ছে তোমার বউ দেখতে। যে বয়সে অমরনাথ যাত্রী হওয়ার কথা, হজ যাত্রী হওয়ার কথা, সেই বয়সে এরা বড় যাত্রী হবে। আবার সময় চলে এসছে,
এই হয়ে গেছে। তুমি ব্যাকে এসে বসেছো, কিচ্ছু করার নেই। না 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 না, ব্যাকে এসে বসেছো। না না না, কিছু করার নেই, ব্যাকে এসে বসেছো, তাই কিছু করার নেই। একটা রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছি, হয়তো এটা হয়তো কোনো ওঠা যাবে না। দুটো চেয়ার নিয়ে নাও। তুমি শ্রেয়াঙ্গি বেরিয়ে গেছো। ও মাই গড টুরুলা, হ্যাঁ ও বাবা এক সেই। ও মাই গড টুরুলা। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের প্রথম